ಪ್ರೀತಿಯ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಾಠದ ಮುಂದುವರಿದ 2ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಾದ್ देखिए ಕಿತಾಬ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ್ ಅವರು वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देश में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. अजीत अंजलि सर, क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिट सकते हैं? शिक्षक हाँ, जरूर. भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनबिल्ट सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है. इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है. अमर सर, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कोई साइट्स है जैसे फेसबुक, हॉटफुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहना सहना, वेशभूषा, खाना पाना के हलव संस्कृति कल आदि का प्रभाव शीघ्र अतिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ा रहा है. बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस ई प्रशासन द्वारा बदलावन लाने की कोशिश कर रहे हैं. रजत, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? शिक्षक ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का व्यवहारण अभिलेखा, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. इससे प्रश्न पारदर्शी बना सकता है. हाँ देश सर,
तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसमें जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमल दिखाया है। जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान शिक्षा आदि, यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा, सर, क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक, हाँ है। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वहाँ अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ा रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कम्मन बाहों के पशा में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन, सर, अपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। संचार माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरभाषा, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि साधन जिनका उपयोग सूचनाओं के संदेश वाहक के लिए किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस एक सभागार जिसमें कोई लोगों के साथ 8-10 टीवी के पर्दे पर एक साथ चर्चा होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनबल्ड सर्विसेज सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संभाव्य सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राप्त कराई जाने वाले सेवाएं जैसी BPO। बाद में कंधा बाहे कबन नामक एक राक्षस था जिसकी बड़ी लंबी होकर कहीं भी पहुंचा सकती थी। कहा जाता है कि जब उसने
अपनी बाहे में श्री राम तथा लक्ष्मण को फंसाया था। तब श्री राम ने उसकी बाहों को काट दिया था। प्रस्तुत पाठ में इंटरनेट के व्यवहार प्रभाव को दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। बाद में दिन प्रतिदिन तकनीकी परिवर्तन होता रहेगा, उसके अनुरूपा इंटरनेट क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रहेंगे। इंटरनेट द्वारा आने वाले और भी अनेक लाभ और हानि के बारे में चर्चा करो। ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಈಗ ಅವರ ಹಿಂದಿ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ। इंटरनेट के कारण बहुत से लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कोई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। बेरोजगारी का नामनिर्देशन मिटन इस के जरिए संभव है। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है, जैसे फेसबुक, हार्फुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इस साइट के कारण देश विदेश के लोगों की रहना सहना, वेशभूषा, खाना पाना के हलव संस्कृति खल आदि का प्रभाव शीघ्र अतिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ा रहा है। भारत जैसे देश ही गवर्नेंस ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार के सभी कामकाज का व्यवहार अभिलेखा सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बना सकता है। इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। जीवन के हर क्षेत्र में इसका अद्भुत प्रभाव देने को मिलकर रहा है। जैसे चिकित्सा, कृषि, विज्ञान, अंतरिक्ष ज्ञान, शिक्षा आदि, यहाँ तक कि देश के शस्त्र सेवा की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट का बुरा प्रभाव भी है। इंटरनेट की वजह से फौरासी, बैंकिंग, फ्रॉड, हैकिंग, सूचना, खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से पीड़ित युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कंबन बाहों के पशा में फंसे हुए हैं।
इससे समय व्यर्थ होता है, बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए लोगों को इंटरनेट से सबसे रहना चाहिए। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಹಿಂದಿಯ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತಿಕೊಂಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಹಾರ, ಯಾವ ಥರ ಆಹಾರ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಹಾರ ಬೇಕಾ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬೇಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬೇಕಾ, ಆ ಥರ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಅಂತ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗೃಹ ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರ್ದ ಚೌಕಾಸಿ ಇಲ್ಲದಾಗೇ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟರ್ ಬಿಲ್, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೂತಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೈನ್ ಆಗಲಿ, ಸಮಯ ಆಗಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗದೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶಕ್ಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೊರಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹಣ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಉಳಿತವೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ವಿತಿನ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಹಾಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ 8-10 ದೂರದರ್ಶನ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಅವರ ಟಿವಿಯ ಪರದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಾವು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಬರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ, DC ಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ನೇರ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಂವಾದವನ್ನು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿದೆ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಎಕನಾಮಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ, ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ್ವವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ, ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಕುಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸೈಟ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಜನರ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಜನರ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್, ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಲ್ಚರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಕಲೆ, ಆರ್ಟ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ವ್ಯವಹರಣೆ, ಫೈಲ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ಬೇಗ, ಶೀಘ್ರ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ವರ ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಒಂದು ವರ. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಭಾವ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ,
ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಂತೆಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೆಷಿನರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೃಷಿಯಂತೂ ಭಾಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಇದೆ, ಯಾವ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಳೆದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಜ್ಞಾನ, ಸೈನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಸಹ ಬೀರ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪೈರಾಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ವಂಚನೆ, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಫ್ರೀ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಚಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೈಫೈ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ನೆಟ್ಟನ್ನು ಕದಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಧಾನ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದು ದಾಯರ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡಲ. ದಾಯರ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡಲ. ತಕನೀಕಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ. ನಜಾತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ನಜಾತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಸುಜಾವ್. ಸಲಹೆ. ಸಲಹೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು
ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ. ಎಲ್ಲ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು